ومن كل سوء مأمول وصل شأنا ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح بيته الكرام والصحابة والقرابة، ثم لجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لرغب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي، ثم لرغب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي، ثم لرغب المقام سيد الشيخ البدر الجيلاني، ثم لرزق الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني، ثم لرزق الشيخ محمد أرشد بن عبد الله صاحب القلم غير، ثم لرغب معالم الأداب الحلم محمد أشكر أنوار، ثم لشيخنا معلمنا مربينا العالم بالله شيخنا محمد الزين بن عبد الغني، وشيخنا العالم الفاضل الحاج محمد مشكل بن هدي أحمد، من رمال هذا الكتاب إلى والدينا مشايخنا وأصولهم وفروعهم، أن الله الكريم لك شاء الرحمة والمغفرة يعيد علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكرامتهم وخصوصيتهم، وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب سر النبي وآل النبي في سر صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد، مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. وقال أيضا: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. إنما يؤمن المنع لعدم فهمك عن الله فيه، إلى أن قال: ومن جملته أن تفهم أنه سلك بك مسلك المقربين، كما ورد عن الفضيل أنه كان يقول:
ilahi aju'tani wa aju'ta iyali wa a'raitani wa a'raita iyali wa innama taqalu hadha bi khawasi ibadika fa bi ayyi sababin astawjibu minka hadha ay min a'malil birri wal khair wa min jumlatihi an tafhama anna ad-dunya faniyatun wa lazzataha munqadiyatun fatafrahu bima iddakhara laka fil akhirati ila ghairi dhalika mimma yaftahu bihi ala qalbil murid as-sadiq fa idza fataha alayhi dhalika talazzaza bil man'i fa'ada al-manu 'aina al-'ata. Wa qala Ibrahim al-Khawwas radhiyallahu ta'ala anhu la yasihhu al-faqru lil-faqir hatta yakuna fihi khaslatani ihdahuma al-thiqatu billahi ta'ala wal ukhra asy-syukru lillah fima rawa anhu mimma btuliya bihi ghayruhu minad dunya. ولا يكمل الفقير حتى يكون نظر الله له في المنع أفضل من نظره له في العطاء. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sehat dan afiah. Sehat yaitu sehatnya badan jasmani kita. Afiat kita diberikan Allah afiah, terhindar daripada bala-bala musibah. Dan afiatnya kita, hati kita dibersihkan daripada penyakit-penyakit yang tercela. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan zahir kita, dan mudah-mudahan Allah menyehatkan batin-batin dan hati-hati kita daripada penyakit-penyakit hati yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang istiqamah ilmu ibadah sampai akhir hayat, dan kita dijadikan hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyara talibin wa talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan minggu yang telah lewat yaitu perkataan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Wali Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah radhiyallahu an, yaitu di antara perkataan beliau, hanya sanya jerzidin yang timbul rasa sakit hati kita disebabkan tertegahnya sesuatu, tidak terwujudnya hajat-hajat permintaan kita. Jadi kita timbul sakit hati jerzidin. Kenapa? Karena kita kada mengerti dan kada paham hikmah daripada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa larangan tadi. Dan kita ni jahil, kita ni kada paham. Ya kada pahamnya itu termasuk kurangnya ilmu. Itu orang-orang yang jahil lah. Lihati orang-orang yang jahil dangkal dalam urusan ilmu agama. Mereka itu tatkala datang suatu musibah, datang suatu bencana, datang sesuatu yang tidak mengenakkan hati, maka kayak apa hatinya tuh?
Orang-orang yang dangkal ilmu, jahil ilmu agama, sakit hatinya luar biasa. Kada nyaman hati. Dan itu orang-orang yang kada mengerti jasanya tentang hikmah yang Allah berikan musibah ujian-ujian tersebut. Tapi ada di antara ciri-ciri seseorang itu sudah mengerti dan paham daripada larangan-larangan tersebut. Tegahan-tegahan permintaan kabulnya hajat kita, dia paham artinya apapun yang terjadi dia sedih kada sakit hati, karena ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi kada ada dalam hatinya itu yu'lim, merasa sakit hatinya kada ada. Kenapa jadi kada mau sakit hati? Karena inya sudah paham, mengerti dengan sesuatu yang terjadi. Di antara orang-orang yang paham, ujar beliau, antab hama annahu salaka bika maslakal muqarrabin, bahwasanya engkau hati kita tuh memahami. Nah ini membuka pikiran kita nih. Bilanya dapat musibah, dapat ujian, buka pikiran kita, buka akal sehat kita dibuka. Kalau seseorang itu kadang membuka pikiran, kadang membuka akal sehat, iya tuh. Datang pak ujian musibah, sarik aja, bamama yang itu. Kita harus mengerti, harus paham apa yang diberikan Allah itu, paham-paham, supaya kita itu kadang timbul, kadang sakit hati kita. Dan bilanya ada sakit dalam hati kita tatkala suatu perkara ujian yang Allah berikan kepada kita, berarti kita kadang mendalami lagi tentang ilmu-ilmu hakikat atau ilmu-ilmu orang-orang yang belajar ilmu tasawuf. Pahami. Nah, orang yang mengerti, orang yang paham itu dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu timbul pikiran kita, timbul pemikiran hati. Oh, jadi kita Allah jadi kada mengabulkan hajat, kada mengabulkan permintaanku, Allah kada menyihatakan badanku. Jadi kita nih pemikiran hati nih, pikiran dibuka saja. Hati, ujar kita, Allah itu hendak menjalankan dengan engkau, dengan larangan-larangan tersebut, akan jalannya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya jadi kita, ya contohnya garing, nah, biasakan sakit, biasanya sehat awak kita nih, bahkan kada pernah garing. Sakahandak kita apa yang digawi, ya berusaha menuri hutan, udah habis tuntung menggawi di hutan seorang, mengambil upah hambur orang pulang, sehat ngarannya, sehat. Akhirnya orang menuntut ilmu, biasa wiridan menuntut ilmu, ada orang mengambil upah, tak tinggalkan majelis ilmu. Ada orang minta ambil upah, tak tinggalkan misalnya nampak ibadah. Nah, itu. Lalu garing, sakit, dibukakan pemikiran, dibukakan hati kita. Ujar kita di dalam hati aja bang,
Dalam pikiran aja bang tak buka. Berarti Tuhan yang hendak mandak katakan aku lawan ini, lawan Allah. Boleh jadi dengan sebab garing aku itu mau juga kepada Allah. Di waktu sehat aku ada sempat beribadah. Di waktu sehat ada sempat mengaji. Di waktu sehat ada sempat beramal. Diberi Tuhan sakit, tak buka pikiranmu, berarti Tuhan sayang. Kadang membiarkan aku selalu dalam kelalaian. Diberikan Tuhan ujian, larangan-larangan daripada mengajar urusan-urusan dunia. Lalu aku parah lawan Allah. Lalu garingnya jadi ada sakit hati. Itu pikiran kita. Sebagaimana Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau berkata, Fudail bin Iyad, ujar Fudail bin Iyad, ya Allah ilahi, bahasa kita ya Tuhanku, ya Allah, aju'tani wa aju'ta iyali, pianni Tuhane, pianni ya Allah telah malapari ulun. Demikian juga sampian ya Allah telah menjadikan keluarga ulun lapar. Itu Imam Fudail bin Iyad. Biar mentakdirkan ulun ini lawan keluarga di dalam keadaan lapar. Antu Fudail. Padahal Fudail bin Iyad ini orang yang Masya Allah. Termasuk jangan jadi padahal itu orang yang pangabulan juga berdoa sini. Fudail bin Iyad kan orang yang pangabulan juga doa. Tapi tak kala diberikan Allah, diuji Tuhan, keluar sidin dalam keluarga sidin dalam keadaan lapar, sidin apa? Ada minta. Ya sidin besar di dalam Allah. Seandainya sidin yang tak minta dan Allah, ya Allah berikan makan yang banyak, Fudail bin Iyad ini orang yang termasuk mahbub, orang yang dikasihi Allah, termasuk orang-orang yang terkenal itu di kalangan ilmu tasawuf, ulama-ulama tasawuf. Ya sampai-sampai sidin itu berdoa, Yazin law anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imam. Seandainya jadi Imam Fudail, aku ini diberikan Allah satu doa, yang doa itu mustajab, doa itu yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma sayyartu illa fil imam. Tidaklah aku pinta doa tersebut, tidaklah aku gunakan doa yang kabul tersebut yang sebandingannya doa, terkecuali aku doa yang satu yang mustajab itu aku doakan untuk pemimpin-pemimpin. Seandainya jadi aku diberikan Allah doa yang sabubutingannya, doa ini pasti dikabulkan Tuhan. Mun kita misalnya apa? Ada orang nawari ika mah hendak napa nah? Kira-kira napa yuk? Hendak napa? Dan permintaan ini pasti terjadi, pasti Allah kabulkan. Nah, apa yang kita hendak minta? Apa yuk?
Apa itu? Misal-misalnya. Misal. Nah, tayo. Sugih. Itu jadi sugih-sugih. Nah, sugih itu ada tadi. Tentu saja kita sugih yang pemurah. Sugih yang pemurah. Yang sugih yang pemalas itu ada dalam bulakan. Dikabulakan juga yang sugih tadi. Kalau minta sugih, kalau yang ada pemurah itu sugih yang istidraj juga ada. Lanjuran. Kita. Ada Imam Fudailah kata, yang diminta sejin kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang mustajab tersebut yang sebutingannya tak? Aku mendoakan khusus para pemimpin-pemimpin. Lalu dijawab sahabat-sahabat sejin, wa kaifa dzalika ya Aba Ali? Kenapa jadi pian? Cuma mendoakan pemimpin aja. Kenapa kadang minta pian, kadang minta seorang aja minta masuk surga, minta sugih, minta apa-apa. Jadi sedih. Mata masayyartu fi nafsi lam tuhzini. Kalanya aku nih berdoa, aku gunakan doa yang satu mustajab itu untuk diriku sendiri, maka kada jaka manfaatnya itu sagan aku saurangan aja. Sagan aku saurangan aja. Tapi kalau aku minta doa lawan Allah yang kabul ini untuk para pemimpin-pemimpin, kabul. Yang mana aku minta doa lawan Allah, berdoa untuk kebaikan pemimpin-pemimpinnya. Niscaya kebaikan pemimpinnya itu menyeluruh. Fasalahul imam salahul ibad wal bilad. Kalaunya pemimpin itu baik, kalaunya pemimpin itu bujur, maka siapa yang menjadikan, yang mendapatkan keuntungan itu siapa? Lakunya pemimpin itu jujur, pemimpin itu kada korup, kada polos, kada nepotis. Pemimpin tak? Siapa? Yang hidup nyaman siapa? Apakah pemimpin itu sendiri? Ada. Lamunya pemimpin jujur, siapapun itu pemimpinnya, siapapun itu yang menduduki jabatannya, maupun yang paling di atas sampai paling di bawah, itu yang pemimpin. Kalaunya jujur, jurdil orang lawan anak buah dan masyarakat orang-orang yang dipimpin, salahul ibad wal bilad, maka seluruh masyarakat penduduk bahkan negeri bila akan menjadi sejahtera, tentram, baik. Itu pungkalannya ada di pemimpin. Tapi kalau yang pemimpinnya kada bujur, daur tumbur alam. Kada usah kita memikirkan yang Indonesia ini. Misal pembakal kepala desa, misal jangan diambil hati. Misal kepala desa misalnya kada jujur, misal ini kepala desa yang di luar negeri ibaratnya alhamdulillah jujur berataan, alhamdulillah. Mudahan kepala desa seberubah itu dalam nih diberikan Tuhan amanah dan mudah-mudahan ditulungi Allah dalam mengemban amanah yang dibebankan masyarakat ini. Kalau berkadanya mana orang yang jadi pemimpin pasti dibujur juga tuh, dikorek-korek yang kada baik, dikorek-korek yang kekurangan-kekurangan, padahal banyak kebaikan-kebaikan pejabat pemimpin-pemimpin itu. Nah, misalnya dari siapapun pemimpinnya,
yang menduduki jabatan itu kada jujur di masyarakat ya. Ada aja yang bahasa orang mendemo dan macam-macam. Jadi mendoakan pemimpin-pemimpin itu penting. Kenapa? Karena kembalinya kepada diri kita sendiri dan masyarakat banyak. Khususnya tuh orang-orang alimnya. Tuan-tuan guru ini mereka selalu mendoakan pemimpin yang di luar maupun yang di dalam. Kenapa? Karena untuk kesejahteraan kita masyarakat. Karena orang-orang alim itu mereka kada berdua seorang aja. Apalagi yang jadi guru itu seorang guru pasti mendoakan murid-muridnya. Bukan hanya murid-muridnya aja, seluruh masyarakatnya. Kenapa? Karena apabila pemimpin baik, kita masyarakat itu pun umat baik. Yang mudahan kita baru hidup dalam sejahtera dan sekitarnya budak dan yang lainnya, mudahan balaman kita di sejahtera, aman dan damai dan sentosa. Nah itu doa Fudail bin Iyad. Aku kadang mendoakan saja diri sendiri, aku kadang mendoakan saja keluarga, perorangan kada podo mendoakan khusus kepada para pemimpin. Karena baiknya pemimpin salahul ibad wal bilad akan menyerukan bagusnya, baiknya itu masyarakat dan negeri kita. Nah, Fudail bin Iyad, ya Allah, piannya malapari kami, malapari ulun, bahkan keluarga ulun pian lapari dua. Wa araita iyali, dan sampian ya Allah kada memberi pakaian lawan ulun, kada memberi pakaian lawan keluarga ulun, tanggungan ulun. Nah, itu. Artinya sidin itu lawan Tuhan itu kada minta macam-macam. Kita ini panting napa? Ya Allah ya Rabb, banyak harta, berjabatan, bapak angkat tadi. Nah, bapak pulang, iya itu bang. Fudail bin Iyad kan? Wa inna ma taf'alu hadza bi khawasi ibadi. Dan hanya saja engkau memperbuat, jadi Fudail nih, Fiani memperbuat ulun yang jadi demikiannya, makan seadanya, bahkan pernah merasakan lapar, pakaian seadanya, pakaian baju nih, bahkan keluarga ulun pun jadi seadanya. Nah, tapi sidin mengembalikan apa yang dijadikan Allah dalam pribadi dan keluarga sidin apa? Wa inna ma taf'alu hadza bi khawasi ibadi. Ada sakit hati itu. Yang ada sing makanan, yang ada sing pakaian, yang ada sing bajuan, kada pernah mengeluh. Fudail kada pernah mengadu lawan makhluk. Tapi sidin berpikir dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih. Wa inna ma taf'alu hadza bi khawasi ibadi. Perkataan sih. Dan hanya saja sampian ya Allah memperbuat akan ini, lapar dan kada sing pakaian, bi khawasi ibadi. Inilah dengan pilihan-pilihan hamba engkau, hamba-hamba pilihan engkau.
hamba-hamba yang pilihan. Sebagaimana Allah menjadikan hamba-hamba pilihan, kayak ini juga macam Fudail bin Iyad. Di khawasi ibadi, engkau menjadikan seperti ini hamba-hamba engkau yang pilihan. Nah, jadi ada sakit hati. Oh, jadi sini kada sing makanan, kada sing pakaian, inilah yang pian berikan lawan orang-orang yang engkau pilih, yang engkau istimewakan. Ya bahasa kampung kita, oh berarti ini aku yang jadi kenina, yang hidup seadanya pamakan pakaian, berarti jadi aku ini termasuk orang yang pian pilih Tuhan nih, orang pilihan. Jadi hati itu senang aja. Tapi yang ada sing bajuan, ada sing makanan, Allah. Aku ada bebaju hanyar. Ada sing duitan, kada ada makanan. Jauh orang nih. Kada maras kayak Allah lalu. Ada kasihan kayak Allah biar nulun. Anjadin kan. Jadi orang-orang yang macam ini, orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hati. Ya tadi pikiran mudah dibukakan Allah macam ini. Jadi hati itu kada mau sedih betul-betul. Nah ini aja nih, artinya apa yang terjadi di mudahan hati kita kada sedih, mudahan ini kau amalkan tenteram terus. Karena yang kada mau sedih, yang kada mau sedih. Yang mengkawal tadi dasar bujur mau wali dulu. Yang kada mau sedih, hati. Napa yang takdir yang terjadi, hati itu kadang mau sedih, hanya gembira terus, dasar makam aulia sudah, orang-orang pilihan. Fabi ayyi sabab astaujibu minka hadza, maka dengan sebab apa aku memastikan daripada engkau akan ini, ay min amalil birri wal khair, daripada amal-amal yang baik, amal-amal yang kebaikan dan bir wal khair. Daripada hajar bahasa kita, aku ini termasuk beribadah aja, beramal, mengerjakan amal-amal baik aja, mengerjakan amal-amal khair aja, tapi kada memastikan, kada mewajibkan seseorang itu pasti yang namanya hidup senang terus. Fudail bin Iyad itu ibadahnya luar biasa. Tapi sidin tetap bertawakal kepada Allah, bersarah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada mengadu dengan apa yang ditakdirkan Tuhan. Apa yang ditakdirkan Allah itu kada mengadu. Yang dia paribahasa, yang guru kita Abu Allah yang itu ayo haji aja sih. Ayo haji aja sih. Kalimat ayo haji atau punya kita dalami ya. Kalimat ayo haji itu luar biasa. Ayo haji yang jar Tuhan tuh yang ayo haji. Nah, berarti yang terjadi keputusan Allah serahkan dengan Tuhan.
yang jadi Ibrahim, Al-Imam Ibrahim Al-Khawas. Jadi dua perkara jadi seseorang itu bujur-bujur bahajat lawan Tuhan, yang bujur-bujur orang fakir. Kalau ada tamahnya kan. La yasihul faqru lil fakir. Kita kan terdahulu inamal akmal wal afdal bahwa Allah ya'lam ya'lam bil ata wa la yalazu bil manai. Hanya yang paling sempurna itu dan masyarakat yang paling afdal bahwa tidak merasa pedih hati, sakit hati tatkala diberi, dan kada merasa lezat dengan yang ditegah. Nah, ujar Ibrahim bin Al-Khawas, Ibrahim Al-Khawas yaitu Ibrahim bin Ahmad Al-Khawas, yaitu laqab kunyah sidin Abu Ishaq. Abu Ishaq, abahnya si Ishaq, Ibrahim bin Ahmad Al-Khawas. Al-Khawas, Ibrahim Al-Khawas itu orang yang hidup sezaman dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Ibrahim Al-Khawas termasuk orang-orang yang sufi. Namanya juga kalau hendak mengetahui di antara orang-orang yang termasuk ahli sufi, ahli tasawuf, orang yang dalam ilmu tasawuf, di antara mereka itu ya sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Risalah Qusyairiyah. Nah, itu ada riwayat singkat, manaqib singkat daripada orang-orang yang ahli sufi. Risalah Qusyairiyah, Ibrahim bin Adham ada situ, Al-Imam Siri As-Saqati ada situ, Sahli bin Abdullah semua ada situ. Itu riwayat singkatnya aja sebagian. Nah, Ibrahim Al-Khawas di antara perkataan Ibrahim Al-Khawas, bukanlah yang dinamakan orang alim itu banyak menyampaikan ilmu. Laisal alim bi kathratir riwayah. Ini perkataan Ibrahim Al-Khawas. Wa innamal alim man ittabal ilma wasta'malahu waqtada bisunan wa in kana qalilal ilmi. Bukanlah orang yang alim itu banyaknya menyampaikan ilmu, banyaknya berdakwah. Di sini ada. Kalau misalnya jaga seorang jam terbangnya tinggi sudah, jam terbangnya tinggi. Orangnya situs ini itu nak jaga seorang ceramah di mana-mana ada majelis. Misalnya kan, sini majelis, situ majelis, sini majelis. Dia bahasa orang tak keliling hari. Laisal alim bi kathratir riwayah. Ini bagi kita nih pendakwah. Termasuk ini. Bukanlah jalasidin orang yang alim itu karena banyak menyampaikan ilmu. Innamal alim man ittaba'al ilma wasta'malah. Hanya saja orang yang alim itu orang yang mengumpati ilmu yang diajarkan, wasta'malah, dan memakai. Jadi orang yang menyampaikan ilmu itu karena sekedar menyampaikan aja, tanggungannya berat, tanggung jawabnya itu berat. Nah, itu pendai dan pendaki. Orang yang alim itu dari Imam Ibrahim Khawas, orang yang mengikuti ilmu
dan mengamalkan memakai ilmu yang disampaikan. Waqtada bisunan dan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Wa in kana dalilal ilm, sekalipun orang itu ilmunya sedikit. Ilmunya sedikit. Sedikit ilmu kawa mengamalkan ini. Ya, dalam perkataan yang lain, yang Sahal bin Abdullah, orang-orang alim itu wal ulama kulluhum sukara illa al-amiluna bi ilmi. Orang-orang alim, orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang menyampaikan ilmu, penceramah, dai, kulluhum sukara. Sabarataan mereka itu sukara. Apa sukara? Dalam keadaan sukara. Apa sukara? Mabuk. Mabuknya itu bukannya mabuk yang teler, yang minum-minuman campuran atau zin, itu ada. Artinya itu orang-orang alim sukara, mabuk dalam menyampaikan ilmu. Sana situ menyampaikan ilmu. Nah ini kita nih bebannya tanggung jawabnya luar biasa. Ya makanya misalnya orang nih melihat orang alim, melihat dia orang alim nih, tangan dicium ulang balik, dipanggut pejabat, diberi amplop oleh orang, dibegah orang beri hadiah, orang diadari orang baras orang alim. Nah misalnya macam-macam, artinya kita memandang orang alim itu yang nyamannya aja. Pada orang-orang alim itu kita kada tahu bebannya mereka, orang-orang alim itu luar biasa. Tanggung jawabnya orang-orang alim. Hanya apa yang disampaikan mereka orang alim itu tanggung jawabnya untuk diri hati mereka itu berat. Ya jadi Sahal bin Abdullah, al ulama kulluhum sukara, mereka itu terpana. Orang-orang alim itu mereka semua terpana, terlena dengan ilmu yang disampaikan mereka. Mabuk, terkecuali orang-orang alim yang menyampaikan, yang amilun, yang mengamalkan ilmunya. Makanya ya Rasulullah, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu bi ilmi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling bersengatan, asyaddun nas azaban, paling bersengatan dahsyatnya azab nanti di hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa? Di antaranya orang-orang yang berilmu, orang-orang alim, lam yanfa'hu Allah bi'ilmi, yang kada Allah berikan manfaat akan dia dengan ilmunya. Artinya ilmu yang dimilikinya itu kada ada manfaat. Kada ada manfaat. Kayak apa kada ada manfaatnya? Kada diamalkannya tuh kada ada manfaatnya. Lam yanfa'hu Allah bi'ilmi. Kada Allah berikan manfaat akan ilmunya tersebut dengan sebab karena kada diamalkan. Ini salah satu orang yang paling bersangatan dahsyat azab siksaan di hari kiamat, orang alim yang kada mengamalkan ilmunya, kata Nabi. Tanggung jawab mereka. Orang-orang alim hari kiamat. Dan makanya Nabi itu napa di antara dua Rasulullah napa? Nabi itu minta perlindungan lawan Tuhan, wa min ilmin lam yanfa. Itu kalau ada dua Rasul. Wa min ilmin la yanfa,
wa min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yustajabu lah. Angkat Nabi yang seperti itu. Nah, itu Nabi Rasulullah. Imam Haddad pulang menjelaskan, Imam Haddad wa'alam annal alim alladhi la ya'malu bi'ilmi maslubul fadilah. Orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, penceramah-penceramah da'i, yang mana mereka tidak mengamalkan ilmu yang disampaikannya tentu, yang ada diamalkannya maslubul fadilah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala fadilah, keutamaan, keistimewaan sebagai orang alim. Makanya ada gampang jadi orang alim, ada gampang. Ada keamalan Imam Haddad maslubul fadilah, dicabut Tuhan keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu. Di antaranya apa? Dicabut Tuhan fadilah orang-orang yang alim tak? Karena orang-orang alim yang kada mengamalkan ilmunya, nanti di hari kiamat kada berhak memberikan syafaat kepada orang-orang yang dicintai. Bukan fadilah, keutamaan. Yang memberikan syafaat yashfa'u yaumil qiyamah al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-ulama, ashbah syuhada wal amsal kata Rasulullah. Termasuk orang alim. Tapi kayaknya di hari kiamat si orang alim ini ada diberikan Allah izin berikan syafaat pertolongan. Kenapa? Karena sewaktu di dunia Imam Haddad dicabut Allah kelebihan keutamaan sebagai orang alim tersebut. Di hari kiamat kada memberikan syafaat. Maslubul fadilah. Ya mudah-mudahan kita ini ditulungi Allah dapat taufik hidayah. Amin. Kita orang yang menyampaikan ilmu mudah-mudahan ditulungi Allah. Kita yang duduk di majelis ini yang mandang-mandang mudah-mudahan ditulungi Allah. Dan sama-sama kita saling dunia akhirat. Allah. Misalnya Allah menyuruh seseorang itu pemurah. Rasulullah menyuruh seseorang itu pemurah. Siapapun itu, termasuk orang alim. Orang alim, pemurah. Orang alim. Lalu seorang alim ini ada pemurah pelit. Misal pelit. Nah, kada mengamalkan perintah Tuhan ilmunya Allah. Kada mengamalkan kalau ilmunya Rasulullah yang as-sakhi qaribun minan nas, qaribun minallah, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang-orang lalu kada diamalkannya. Kada takutan si orang alim tadi, orang yang berilmu. Artinya tahu kelebihan pemurah itu tahu. Ada mesti kurang alim itu orang yang baca kitab. Kita kan yang menuntut nih, tahu kelebihan pemurah. Lalu bakhil, lalu pelit. Dicabut Allah juga. Manfaat ilmu kada diamalkannya. Nah ini asyadun nas azaban yaumil qiyamah. Alimun, orang yang berpengetahuan dalam masalah satu ilmu tentang ayat Al-Quran, hadis Nabi, tapi lam yanfa'ullah bi'ilmi, kada mengamalkan ilmunya tersebut. Nah Ibrahim Al-Khawas jadi la yasihul faqru lil faqir, kada bujur fakirnya seseorang lil fakir bagi hajat keperluan. Hanya orang itu misalnya orangnya
kada bujur fakirnya seseorang, bahajatnya seseorang lawan Allah. Hanya fakir di sini hanya orang yang bahajat lawan Tuhan. Orang yang bahajat kada bujur jadi bahajat hajatnya bagi orang-orang yang berhajat. Hanya kita nih sabarataan fakir. Kita nih sabarataan fakir, yang bani, yang susah suki siapa Allah. Secara pada hakikatnya nih kita semuaan fakir, kada ada bis apa-apa, susah gitu. Lalu rumah, kendaraan, tanaman, kebun, nah itu titipan Tuhan aja. Tuhan waktunya mengambil, kada ada siapa lagi gitu. Fakir susah. Dan makanya jangan Nabi maupun itu fakir yang bahajat atau fakir memang susah yang hidup yang malar. Dan hari Rabu semalam tuh kita membaca hadis, yaitu hadis yang menyebabkan seseorang itu bisa susah, bisa fakir. Kenapa? Gawian kita nih yang bisa kita itu jadi susah, fakir. Sebagaimana Abu Hurairah beliau menyampaikan daripada hadis Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi, wajan Nabi anna man bada'a bi rijlihi al-yumna qabla yasarihi idza dakhala al-khala ubtuliya bil faqri. Nanti jangan diamalkan yang sudah sampaikan hari Rabu. Barang siapa sesungguhnya orang yang man bada'a membiasakan mendahulukan batis kanan sebelum kiri tatkala masuk ke dalam WC atau kamar mandi, ujar Nabi, ubtuliya bil faqri, dia diberikan ujian bala, ujiannya fakir, susah. Ini orang yang menentang hadis Rasulullah, orang yang menentang hadis Nabi. Ada orang yang menentang hadis Nabi Rasulullah itu kan mengajarkan lawan umat itu kita, ya Rasulullah, bila kita hendak masuk ke dalam WC kamar mandi kita mendahulukan kaki kiri. Lalu ditentangnya, dilanggarnya. Bahajal kudus saja Tuhan menyusahkan. Kurangnya suci. Lalu diamalkan digawinya. Yang tatkala setiap masuk ke dalam WC kamar mandi itu ia mendorongkan kaki kanan adalah susah. Ya banyak kalau kisah-kisah riwayat tuh orang ini menentang hadis Rasulullah, menentang hadis Nabi. Akhirnya terjadi yang kenapa yang disabdakan Rasulullah sampaikan tadi. Makanya kita jangan mencoba-coba menggawi sesuatu yang dilarang Rasulullah, yang ada sebab yang akibatnya itu tuh yang hadis Nabi itu walaupun sebab aja bisa Allah menjadikan seseorang sebab terbiasa masuk ke dalam WC mendahulukan kaki kanan, sebab itu aja Rasulullah bisa Tuhan menjadikan orang itu jadi susah, jadi fakir. Dan kita mengamalkan batis kiri sebelum masuk ke dalam kamar mandi atau WC. Kada bujur seseorang itu berhajat lawan Allah Subhanahu wa taala terkecuali dia memiliki dua perkara. Dua perkara ini harus ada. Kalau yang kita bujur-bujur untuk berhajat lawan Tuhan, merasa fakir, susah, harus ada di dalam hati kita itu dua perkara. Nah, yang dua perkara tamam sudah. Lo kayaknya ulang semua. Nah, yang dua perkara itu jadi asdikah billahi ta'ala, yaitu kita bujur-bujur percaya dan yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Napa yang ditakdirkan Tuhan kita yakin, napa yang ditakdirkan Allah kita percaya. Besarah itu dalam Tuhan. Napa apa? Anjuman tadi sakit tuh, tadi ada sakit hati. Kalau masih ada sakit hati, berarti kita kada bujur siqatu billah. Kada bujur lagi, kada yakin hati kita, kada percaya dengan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi situ kada kita bujur-bujur besar, kada bujur-bujur bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terjadi. Makanya kalau yang kurang bujur-bujur tuh tawakal lawan Allah Subhanahu wa taala, di Imam Haddad hatinya itu yakin bujur bahwasanya tidak ada perkara semuanya yang terjadi bi annal umur kullaha biyadillah wa fi qabdatihi. Kalau bujur-bujur hati kita nih percaya Imam Haddad, hati kita nih yakin dengan apa yang terjadi, kita bersarah bujur lawan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terjadi. Segala perkara-perkara yang terjadi itu semuanya ujar kita kekuasaan Allah. Wa fi qabdati ini di dalam genggaman Tuhan. Ini urusan Tuhan. Kada kau empat mencampur sekalipun manusia, kada kau mau empat campuri urusan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terjadi. Walaupun misalnya sebab karena sebab manusia, tapi kada bisa juga manusia itu mencampuri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya aja perantara. Segala yang terjadi itu fi yadillah wa qabdatihi. Kekuasaan dan genggaman keputusan Tuhan. Itu kalau hati kita yakin. Nah, kalau hati kita yakin juga di sini, la darra wa la nafi'a, ada yang memudaratakan, ada yang memberikan manfaat, ghairullah kecuali Allah. Siapapun manusia hendak memudaratakan kita, lamunnya kada Tuhan mentakdirkan kada tahu. La darra illallah. Kayak itu juga manfaat. Kecuali itu campur tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus mengerti di sini. Segala yang sesuatu yang terjadi biyadillah wa fi qabdatihi. Itu etikat keyakinan hati. Jadi ia tadi kembali hati kita itu pada mau sedih, pada mau bersakit hati. Dalam keputusan Tuhan. Siqah bujur-bujur hati kita tuh yakin dengan Tuhan. Namun kita hendak hajat dengan Allah tak? Yakin bujur dengan Allah. Kita bisa minta sesuatu dengan Tuhan supaya dikabulkan. Lamunnya hati kita itu alang-alang tanggung, kada yakin, kan dikabulkan Tuhan. Jadi siqah billah. Harus bujur-bujur yakin dulu. Kita berobat. Lamunnya kita berobat itu, berobat tuh kemana misalnya berobat? Boleh coba-coba aja berobat ke situ. Lamunnya coba-coba, jangan harap hendak disembuhkan. Kita hendak mencoba-coba. Mencoba dokter situ deh. Kalau kita mencoba dokter si anu, sama ya mencoba Tuhan. Artinya kita kada yakin bahwasanya Allah itu akan memberikan kesembuhan melewati si dokter tersebut, melewati si dokter, bukan dokter yang menyembuhkan, melewati si dokter itu. Kayak jangan coba-coba, yakin aja. Siqah tadi. Kalau kita hendak bujur-bujur bahajat dalam Tuhan hajat kita dikabulkan, yakin. Yang kedua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala fi ma rawa'ahu man ghayruhu minad dunya. Syukur lawan Tuhan
daripada apa-apa yang Allah hindarkan daripadanya. Rawa anhu ay mana'ahu, Allah akan rawa ay mana'ahu, artinya daripada apa-apa yang diberikan diuji Tuhan akan selainnya, daripada dunia, urusan-urusan dunia. Urusan dunia, percaya dan kita syukur. Kan itu aja kita hidup. Di dalam siqah percaya, yakin deh lawan Allah Subhanahu wa taala, artinya basarah. Nah, di situ dalamnya siqah billah atau di situ yang ngarannya sabar. Sabar dalamnya. Kalau kita basarah. Yang kedua, ya syukur. Syukur. Jadi sabar lawan syukur dua. Cuma Sidin menggunakan athiqatu billah, kalimat athiqatu billah. Hanya percaya itu bersarah bujur. Setiap orang yang bersarah bujur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala sesuatu apa yang terjadi, sabar. Nah, itu kembalinya ke mafhumnya tuh sabar. Lalu kita kada bersarah terjadi sesuatu, ya kada mau sabar. Nah, itu sabar dan syukur. Wala yaqulul fakir hatta yakuna nasrullah fi fil mani afdal min nazri fil atab. Kada sempurna orang-orang yang bahajat tuh terkecuali adalah pandangannya itu di dalam namana tegahan larangan kada dikabulatan misalnya hajat itu lebih manfaat, lebih afdal daripada pandangan pikirannya, daripada memberi diberikan Tuhan dikabulkan Allah. Nah, itu artinya orang yang sempurna bujur tuh bahajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala diberikan Allah larangan, kada diberi kabulkan sesuatu, ini itu menanggapinya hati pikirannya itu, ini jadinya lebih afdal. Aku nih kada diberikan Tuhan, kada dikabulkan Allah, pikirannya nih berpikir berarti lebih afdal jadinya aku ini kada dikabulkan daripada dikabulkan. Nah, itu. Wa min jumlatihi, dan di antara jumlahnya lagi, jumlah orang yang diberikan Allah pemahaman di dalam apa yang terjadi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu sampai di sini sambung. Tahun sambungan sampai tengah 5. Nah, jadi ada undangan tabligh akbar, yaitu sekaligus peresmian majelis Rasulullah